बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण माननकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष माननक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही कार्यक्रम रे आमे माने जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विशेष माननक पई एप्रिल 2026 किभଳି रहिबो। एप्रिल मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं बेपार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रह मानकर स्थिति आपणक कुंडली रे किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणको केउं प्रकारर फल प्रदान करिवे, केउं सबु क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबो एवं केउं सबु क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहिबो, प्रतिकारर आवश्यकता रहिबो। एही सबु विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। सेथिपई जदि आपणकर सिंह राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी निश्चय रूप से लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशिचक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु पंचम राशिटी हेउछि सिंह राशि। एही सिंह राशिर राशि अधिपति हेउछन्ति सूर्य। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नबा आपणक कुंडली रे एही एप्रिल मासर आरंभ रे नवग्रह मानकर स्थिति किभଳି रहुअछि। तेबे बंधु माने आपणक कुंडलीर प्रथम भाव रे गोचर करूछन्ति केतु, सप्तम भाव रे गोचर करूछन्ति राहु एवं बुध, अष्टम भाव रे गोचर करूछन्ति सूर्य, शनि एवं मंगल, नवम भाव रे गोचर करूछन्ति शुक्र एवं आपणकर एकादश भाव रे गोचर करूछन्ति देवगुरु बृहस्पति। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही एप्रिल मास 2026 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणक स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति सूर्य। सूर्य आपणक कुंडलीर अष्टम भाव रे गोचर करूछन्ति एवं 13 एप्रिल को सूर्य आपणकर नवम भाव को चलन करिवे। तेबे 13 एप्रिल पर्यंत आपणको आपणक देहर विशेष जत्न नेबा पई पड़िबो, कारण एही समय रे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन रही पारे, कारण अष्टम भावटी को कुंडली रे भल बुली माना जाई नथाए। एहा व्यतीत सूर्य शनिंक सह गोचर करूछन्ति, तो सूर्यंकर स्थिति एठारे भल रहुनाई, जहा फल रे आपणक इम्यूनिटी सिस्टम डाउन देखा जाउछि। आपण जेतेबेले बाहर को केउ आडे जाउछन्ति तो सेतेबेले आपण बाहर खाद्य को संपूर्ण रूप से अवॉइड करंतु, काहींकि ना जेबे भी प्रथम भावर अधिपति षष्ठ, अष्टम किंबा द्वादश भाव रे गोचर करिथांती तो एहार प्रतिकूल प्रभाव आमर स्वास्थ्य उपरे पड़ी थाए। एही समय रे इम्यूनिटी सिस्टम डाउन रही थाए। एही समय रे आपणकर थंडा, काश किंबा पेटरे किछि संक्रमण भली समस्या देखा देई पारे। एहा व्यतीत बारंबार मुंड बिंधा, आखिरे जलापोड़ा किंबा शारीरिक संवेदनशीलनार भावना, एही सबु गुड़िक प्रति आपण सतर्क रुहंतु। तेबे 13 एप्रिल पर्यंत आपणଙ୍କୁ एही सबु क्षेत्र गुड़िक ध्यान देबा पई पड़िबो। 13 एप्रिल पर जेतेबेले सूर्य आपणकर नवम भाव को चली जिवे सेतेबेले आपण आपणक स्वास्थ्य रे एक बहुत भल परिवर्तन देखिबा को पाइबे। आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या दूर होई जिवो। तेबे आसंतु जानिबा जे आपणकर शिक्षा क्षेत्र किभଳି रहिबो एही एप्रिल मास 2026 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणक शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणकर एकादश भाव रे गोचर करूछन्ति एवं गुरुंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। गुरु सप्तम दृष्टि रे पंचम भाव को देखुछन्ति। तो जेहेतु आपणकर पंचम भावर कनेक्शन लाभ भाव सहित रहुछि तो एहा सूचाउछि जे आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे आपणको लाभ मिलिबा पई जाउअछि। निजर पाठपढ़ा रिलेटेड आपन जहाँ भी किसी डिसीजन नेबे सेथिरे आपनको सफलता निश्चिंत रूप से मिलिबो एवं आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति करिबा पई मध्य जाउछन्ति। जदि आपणकर एप्रिल मासरे किछि एग्जाम रहिछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिछि,
ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତେବେ ତାହାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଡାଇଭର୍ଟ ରହିପାରେ। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କୋଚିଂରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟପଦ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଟି ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଏହି ସମୟରେ ଟିକିଏ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଟିକିଏ ଅହଙ୍କାରୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ରାହୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କରି ଗତ 4 କିମ୍ବା 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାପୀ ଗ୍ରହ। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟିକିଏ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବିଜନେସ୍ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 2026ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନବମ ଭାବଟି ମେ 11 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସେତେଟା ବି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା, କିଛି ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି ବି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ତ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚାଲିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ମାସ 11 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅନୁକୂଳ ମାନେ ଆପଣ ଏହିଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ ବା କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦଶମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୁଗ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦଶମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କାରଣ ଶୁକ୍ର ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଯାହା କିଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ତାହା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦଶମ ଭାବଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଛି ନା ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର କଥା କହିବା ତାହେଲେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏପ୍ରିଲ 19 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକ ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି। 19 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଏପ୍ରିଲ 14-15 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୁଗକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିବା ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇନପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳି ନପାରେ। ଲୁହା କିମ୍ବା ଧାତୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଷ୍ଟୋର ବା ମେଡ଼ିସିନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହିସବୁ କିଛିରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଉପଚାର ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।